안녕하세요. 세종 FM 청취자 여러분. 세종 사람들의 이야기 라디오 라키비움. 저는 DJ 함동입니다. 글자들이 빈틈없이 빽빽한 책보다 어떤 곳은 듬성듬성 비어 보이고 줄 간격도 넓고 그림만 있는 쪽도 있는 그런 책을 보면서 공간 낭비 아닌가 생각했던 적이 있나요? 그런데요, 책 속의 이 빈 공간들은 꼭 필요한 여백입니다. 눈으로 전달되는 정보의 양을 최대한 줄여서 생각의 여지를 주는 거래요. 요즘 삶이 너무 무미건조하다고 느끼고 있다면 일부러라도 빈 시간을 만들어 보세요. 빡빡한 삶에 감성을 얹어줄 여백이 필요합니다. 오늘도 청취자 여러분께 쉼이 있는 하루가 되길 바라며 세상의 문화, 예술, 공연, 전시, 아카이브, 도서관 이야기 라키비움 시작합니다. 노래 듣고 오겠습니다. They was it. 제이스 준, Deeper Than It Seems. Trying to tell you how I feel. If my body was a boat, could you steer that sailor? Make it feel like it's a 1960s Hollywood trailer. Classic like cars, classic like Elizabeth Taylor. Need you to romance me, yeah, I need a give and not a take. What I need is 'cause I could love you if I really wanted to. You could be my glass of wine. Sunset, let me exhale on exes. Baby, 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 would you make it alright? Or maybe that much better. If you wanted, you could make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, when I see the sunrise of you, make it that much better. So I hope you're gonna make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, worth all of the time I'm about to give you, baby. So I hope you're gonna make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, give all of the time I should be working on me. So I hope you're gonna make it all worth it, worth it, worth it, worth it. This is the night. Something about it's making me cry. My soul it did decide. Feel my body shiver in your moonlight. I need to let me have the time of my life. Check your credentials, self-residentials. Ooh, baby boy, you got so much potential. I could love you if I really wanted to. You could be my glass of wine. Sunset, let me exhale on exes. Baby, 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 would you? Baby, would you make it alright? Would you make it alright? Make it that much better. Maybe that much you wanted, you could make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, when I see the sunrise, you make it that much better. So I hope you're gonna make it all worth it, worth it, worth it. Ooh, worth all of the time I'm about to give you, baby. So I hope you're gonna make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, give all of the time I should be working on me. So I hope you're gonna make it all worth it, worth it, worth it. Give me out of 6 Cartier rings, baby. Top floor in the penthouse, sipping on Chardonnay 2016, baby. Something like a dream, baby. Somehow I'm so captured by you. I'm rearranging all of my plans and I'm holding my breath as I hope you make it worth it. Would you make it alright? Or maybe that much better. If you wanted, you could make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, when I see the sunrise, you make it that much better. So I hope you're gonna make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, worth all of the time I'm about to give you, baby. So I hope you're gonna make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, give all of the time I should be working on me. So I hope you're gonna make it all. This is the night. This is the night. My soul it did decide, and I need
I'm all in, I can't reverse it, so I hope and pray you make it. I said you're one and only. You said you're perfect for me, but you're like anything to drink. That's nice of you. I said I'm insecure, but I'll take a glass of water. And you gave me the 7-6. And baby, we have a ways to go, but water makes for waterfalls which tend to overflow. And baby, you've given me strength and hope, and you just need to know I love you. All alone in an ocean, feel my soul, pure devotion. Darling, you're the only one that takes my breath away. All these waves pull me under, and just like rain before the thunder, love can get much deeper than it seems, much deeper than it. You said, I know we're getting close, but I think we should take it slow. I said, I'm here for you, no matter what we do. Look, now you're the tune of everything. We put our love in candy rings, and all our seas have turned from grey to baby blue. But love, it's deeper and getting sweeter. Hear the echoes of love believers, and this whole book is sink tonight. But I'll go with all your wishes and all my kisses. All our troubles are non-existent. We never thought that we'd be here, but I know, baby, we have 4 ways to go, but water makes for waterfalls which tend to overflow. And baby, you've given me strength and hope, and you just need to know I love you. All alone in an ocean, feel my soul, pure devotion. Darling, you're the only one that takes my breath away. All these waves pull me under, and just like rain before the thunder, love can get much deeper than it seems, much deeper than it seems. Oh, oh, love can get much deeper than it seems. Oh, oh, love can get much deeper than it. 지금 여러분이 듣고 계신 세종 사람들의 이야기 라디오 라키비움은 세종 FM 98.9MHz, 한밭 FM 93.7MHz와 함께합니다. 건축가를 만난 세계의 도서관, 시애틀 공공도서관 램 코라스 OMA입니다. 2004년 문을 연 시애틀 공공도서관은 기존의 도서관이 보여주는 전형적인 이미지에서 벗어나 책과 사람, 그리고 도시가 유기적으로 연결되는 새로운 개념의 공간을 제시했다고 알려져 있는데요. 끊김없이 이어지는 책 나선, 그리고 개방적이고 유동적인 내부 구조는 단순한 건축적 미학을 넘어 정보와 지식이 흐르는 방식을 근본적으로 다시 생각하게 합니다. 1994년에 설계를 시작해 2004년에 완공된 시애틀 공공도서관은 모두를 위한 미래의 도서관이라는 원대한 목표를 설정하고 디자인되었는데요. 램 코라스가 이끄는 건축사무소 OMA와 당시 프로젝트 건축가였던 조슈아 라모스는 디지털 시대의 도서관은 단순히 책을 보관하는 장소가 아니라 다양한 기능을 수행하는 열린 공간이 되어야 한다는 문제의식을 바탕으로 설계를 풀어나갔습니다. 일반적인 도서관은 책을 빌리고 열람하는 것이 주요 기능이지만 시애틀 공공도서관은 단순한 책 보관소를 넘어 컴퓨터 미디어 센터 회의실, 연구실, 카페, 아트 갤러리, 음악 연습실 등의 다양한 공간을 포함하고 있는데요. 즉,
책을 읽는 공간뿐 아니라 디지털 자료를 활용하고 모임도 가지며 연구하고 문화를 즐기는 복합적인 공간으로 설계된 것입니다. 이를 위해 OMA는 전통적인 건축 설계 방식, 즉 단순한 평면도 작성이 아닌 인포그래픽 기반 디자인 방식을 활용했는데요. 사람들이 공간을 어떻게 이용하는지 분석하고 이 기능들을 효과적으로 배치하는 과정을 시각적으로 정리하여 보여주는 방식입니다. 이를 시애틀이라는 도시 맥락에 배치하는 과정에서 OMA는 특유의 다이어그램 기반 디자인 방식을 활용하였는데요. 도서관이 시애틀 도시만에서 어떤 역할을 할 것인지, 주변 환경과 어떻게 상호작용할 것인지를 분석하여 설계한 것입니다. 시애틀 공공도서관의 5개 고정 공간은 기본적인 도서관의 역할을 하는데요. 그 사이로 4개의 가변 공간을 끼워 넣어 사람들 간의 상호 소통 및 휴게 공간을 제공함으로써 유연성을 갖추었습니다. 이 공간들은 텍스트로 먼저 그래픽화되었으며 이는 있는 그대로 건물의 형태로 구현됐는데요. 이 방식은 언뜻 보면 지나칠 정도로 단순한 다이어그램을 건축화한 것처럼 보여 논란을 불러일으키기도 했습니다. 하지만 도서관의 복잡하고 다양한 프로그램을 명확하게 정리하고 기능적으로도 효율적인 공간을 구현했다는 점에서 성공적인 사례로 평가받고 있습니다. 시애틀 공공도서관은 시애틀 다운타운의 언덕 지역을 반영하여 1층과 3층 2개의 입구를 통해 진입할 수 있도록 설계되었는데요. 1층에는 어린이 컬렉션과 세계 언어 및 영어 학습 컬렉션이 있고 예약 대출 서비스를 통해 인터넷으로 미리 대출 신청한 도서를 본인 확인 절차를 거쳐 비대면으로 대여할 수 있습니다. 2층은 사무실로 일반인에게는 공개되지 않습니다. 리빙룸으로 불리는 15m 높이에 개방된 공간의 3층은 메인 로비 역할을 하는데요. DVD, 그림책, 대형 서적, 신간도서가 배치되어 있으며 소규모 기프트숍 및 카페가 자리 잡고 있습니다. 강렬한 색상을 자주 사용하는 램 코라스는 형광색 에스컬레이터를 통해 상부 서가로의 이동을 유도하는데요. 4층에는 빨간색 회의실이 있으며 사전 예약을 통해 이용 가능합니다. 5층은 혼합실로 불리며 컴퓨터, 프린트, 복사, 스캔, 팩스, 번역 등의 서비스가 가능한데요. 6층에서 시작되는 책 나선은 9층까지 이어집니다. 도서관은 듀이 10진 분류법을 활용해 도서들을 000부터 999까지 연속적인 분류번호로 분류하고 있으며 바닥에는 이 번호가 커다란 그래픽 요소로 부착되어 있어 이용자들이 도서를 쉽게 찾을 수 있습니다. 이 공간은 하나의 경사로도 연결되어 있으며 이용자의 동선이 끊김없이 유기적으로 흐르도록 설계되었는데요. 이는 램 코라스가 즐겨 사용하는 건축적 장치로 전통적인 도서관처럼 수직의 층별로 단절되는 구조를 피하고 자연스럽게 열람실을 둘러보도록 유도합니다. 6층에서는 잡지, 신문과 정부 간행물을 열람할 수 있는데요. 7층은 경제, 경영, 요리, 과학, 기술 등의 도서와 DVD 열람이 가능하고 취업지원센터가 있어 도서관의 사회적인 역할을 강조합니다. 8층에서는 건축, 예술, 음악, 운동 관련 도서를 볼 수 있고 전시공간과 악기 연습실이 자리하여 도서관의 문화적 역할을 수행하고 있습니다. 9층의 역사, 전기, 지도, 여행 도서를 끝으로 10층에 다다르면 이 도서관에서 가장 조용한 오픈 스페이스가 있는데요. 이곳에서는 도시와 하늘 전망을 감상하거나 로비층을 내려다볼 수 있는 아트리움이 연결되어 있습니다. 특히 시애틀 룸이라 불리는 특별 컬렉션에는 시애틀과 관련된 역사, 사진, 지도 및 희귀 자료들을 열람할 수 있습니다. 건물의 외관은 마치 내부 프로그램들이 어긋나게 배치된 듯한 구조를 감싸는 마름모꼴의 격자망 형태를 띠는데요. 이 구조는 좌우로 밀려난 각 프로그램의 층들을 구조적으로 지탱해주는 동시에 1만여 개에 달하는 유리 패널과 철제 프레임을 활용해 자연 채광을 극대화합니다. 약 50m 높이의 11층 규모이며 연 면적은 34,000제곱미터입니다. 한국의 리움 미술관 뮤지엄 2와 서울대학교 미술관을 설계하기도 한 램 코라스는 1944년 로테르담에서 태어났는데 아버지는 소설가였습니다.
신문 기자와 시나리오 작가로 활동하며 사회적인 통찰력을 쌓은 그는 이후 영국 AA와 미국 코넬 대학교에서 건축을 공부하며 이 분야에 눈을 돌리게 되는데요. 그는 보이지 않는 건축을 하고 싶습니다 라는 발언을 통해 건축을 단순한 물리적 형태가 아니라 사회적 현상의 발현체로 바라보았습니다. 뉴욕을 광기 어린 건축물들의 무대로 분석한 서적과 전통적인 건축 서적의 형식을 탈피하여 건축 이론, 에세이, 여행기, 일기, 스케치 등에 대한 그의 생각을 담은 출판물을 통해 건축계에 강력한 충격을 주며 지각 변동을 일으켰는데요. 1974년 그는 자신의 이론을 도시 맥락에 적용하는 실험적 건축사무소 OMA를 설립하였고 2000년에는 건축계의 노벨상으로 불리는 프리츠커 건축상을 수상하였습니다. 그의 건축 철학은 단순히 조형적 아름다움을 추구하는 것이 아니라 사회적 기능적 흐름을 건축에 담아내는 것이라고 할 수 있는데요. 이러한 그의 철학은 시애틀 공공도서관에서도 그대로 구현되고 있습니다. 코라스는 도서관의 전통적인 서고 중심 구조에서 탈피하여 개방적인 공간, 유기적인 동선, 그리고 정보의 흐름을 고려한 혁신적인 설계로 완성했는데요. 책 나선을 통해 도서 분류 체계를 물리적 공간과 연결시키고 다이어그램 기반 디자인을 적용하여 도서관이 단순한 책 보관소가 아니라 현대 도시의 지식 플랫폼으로 작용하도록 했습니다. 램 코라스의 이러한 건축은 물리적 형태를 넘어 사회적 의미를 구축하는 과정이며 시애틀 공공도서관은 그의 이러한 실험이 가장 극적으로 실현된 사례 중 하나입니다. 노래 듣겠습니다. 제이크 허, 타이 베르데스, Last Day on Earth. Hold me close, look me dead in my eyes, till the day that I die. I just wanna feel alive. With you, I'm alive. Fell in love, but it left me lonely. Tried to trust, but it burned me slowly. I didn't know what I was looking for till I found her. I found her. That love that made sense. I was stressed till I found her. I've run for many miles trying to find love from a woman that could love me and never leave my side. And I've run for many miles trying to get away from the things I'm afraid of and everything inside. You said that we're already done, but what does that even mean? Tell me to open my eyes. That God, it was just a dream. I guess that's how you know that it's love. When you're scared to death to leave. Just say that you never leave, never leave. Baby, hold me close. Look me dead in my eyes, dead inside. Till the day that I die, dead inside. I just wanna feel alive. With you, I'm alive. With you, I'm alive. Fell in love, but it left me lonely. Tried to trust, but it burned me slowly. I didn't know what I was looking for till I found her. I found her. I'm a mess. There was nothing about that love that made sense. I was stressed till I found her.
If it was my last day on earth, if it was my last day, if I close my eyes and the sun don't rise, would I be okay? If it was my last day on earth, if it was my last day, if it was my last day on earth, I wouldn't be in church. I'm sorry, God, but it's my last day in this universe. I need to see birds and buzzing bees, green grass, evergreen trees. I'm seeing people who have been mean to me, and why would I waste my time? All my favorite people need teary-eyed goodbyes. Talk, laugh, hug, and give a bunch of hard high fives. I did my best, man. I gave this thing a good try. If it was my last day on earth, if it was my last day, if it was my last day on earth, if it was my last day, if I close my eyes and the sun don't rise, would I be okay? If it was my last day on earth, if it was my last day. Wait, you're telling me I got 24 of these 60-minute things left? Damn, I ain't get to be a billionaire yet. Fly around first class, private jet flex, use a black Amex, get up out the duplexes, buy a Lexus, take a road trip to a spaceship, and I'ma get on, bless up in the sky, and I'ma get gone. Gave up too much just to see one more dawn. If it was my last day on earth, if it was my last day, if it was my last day on earth, if it was my last day, if I close my eyes and the sun don't rise, would I be okay? If it was my last day on earth, if it was my last day. Yeah. 작가를 사랑한 도시, 별을 사랑한 시인 윤동주, 서울 종로구 윤동주 문학관입니다. 시인은 나는 무엇인지 그리워 이 많은 별빛이 내린 언덕 위에 내 이름자를 써보고 흙으로 덮어버렸습니다. 라고 쓰고 있습니다. 그것은 별처럼 살고 있지 못한 자신에 대한 부끄러움 때문인데요. 별이 있는 한 부끄러움은 사라질 수가 없습니다. 하늘을 우러러 한 점 부끄럼이 없기를 바랬던 시인. 입새에 이는 바람에도 괴로워했던 여리고 고결했던 별의 시인 윤동주. 그렇기에 그는 후쿠오카의 그 차디찬 고통 속에서도 의연하게 죽어갈 수 있지 않았을까요? 한국인이 가장 애송하는 시는 아마도 윤동주의 서시가 아닐까 합니다. 죽는 날까지 하늘을 우러러 한 점 부끄럼이 없기를로 시작하는 이 시는 일본으로 유학하러 가기 전인 1941년 11월 20일에 쓰였는데요. 그는 이 무렵 학교를 졸업하고 일본 유학을 계획하고 있었는데 그 전에 자신의 시작을 마무리하고자 하였을 것으로 추정됩니다. 그리하여 자신의 시 19편을 모아 자필시고 세 부를 만들어 한 부는 스승 이양하 교수에게, 또 한 부는 서울대 교수를 역임했던 자신의 절친한 후배 정병욱에게 주고 나머지 한 부는 자신이 가졌습니다. 그러나 스승 이양하 교수는 윤동주에게 이 시고를 아직은 발간하지 말라고 하였는데 그 이유는 일제의 검열과 그 여파가 두려웠기 때문입니다. 조금이라도 꼬투리가 잡히면 자칫 일본 유학이 수포로 돌아갈 수 있는 상황이었기 때문인데요. 그런데 우리는 이 대목에서 조금 의아한 생각이 듭니다. 윤동주 씨의 성격이 그렇게까지 검열을 두려워해야 할 정도로 저항의 성격이 두드러진 것은 아니었다고 생각되기 때문인데요. 그의 작품은 대부분 동시이거나 또는 동시적 심성으로 채워진 순수시적 성격을 가지고 있어서 그다지 검열을 우려할 수준은 아니지 않았을까 하는 것입니다. 그러나 그것은 지금의 시점에서 보아 그렇다는 것이지 당시의 한반도 정세로 보면 충분히 그럴 수도 있었을 것인데요. 당시 일본은 중일전쟁을 벌이면서 한반도를 병참 기지화하였고
자신들의 파시즘적 체제에 조금이라도 저촉이 된다 하면 가차없이 체포, 구금하였으며 내선일체, 창씨개명, 신사참배, 국어말살 등의 민족말살 정책을 서슴지 않고 자행하였습니다. 이런 시기에 조선어로 시를 썼고 시로서 조선의 미래를 노래했으니 그 어찌 민족시인이 아니라 할 수 있었을까요? 이런 시인을 기려서 종로구에서는 청운동에 윤동주 문학관을 건립하여 시인의 시 세계와 그의 정신 그리고 그의 삶을 기록해 놓았는데요. 원래 이곳은 인왕산 자락의 청운수도 과합장과 물탱크 자리였는데 그동안 방치되었다가 시인의 뜻을 새기기 위하여 새롭게 개조하였습니다. 원래 가합장이란 지대가 높아 수돗물이 잘 나오지 않는 문제를 해결하기 위하여 설치하는 것인데요. 여기 물탱크에 물을 가두었다가 압력을 가해 힘차게 뿜어내 인근 아파트의 물 문제를 해결할 수 있게 하였던 것입니다. 삶에 지친 사람들이 찾아와 윤동주의 시를 통해 삶의 큰 활력을 받아가라는 의미가 꽤 그럴듯해 보였는데요. 이곳은 또 윤동주가 하숙을 하던 누상동과도 가깝고 그가 후배 정병욱과 자주 올라왔던 산책 코스이기도 하여 윤동주를 추억하기에 매우 좋은 위치라고 생각됩니다. 그뿐 아니라 자연과 도시의 경계에서 도시의 때를 벗고 자연으로 가고자 했던 시인의 시적 태도와 딱 맞는 장소이기도 하지요. 문학관은 매우 단출한데 이것도 작가의 단출한 시 세계를 떠올리게 해서 좋았습니다. 건물 안으로 들어가면 전시관이 셋으로 나뉘어 있는데요. 제1전시실에는 한쪽 면에 시인의 생애가 사진과 육필 원고와 함께 배열되어 있고 그 건너편에는 시인이 생전 즐겨 읽었던 시집과 유고 시집이 전시되어 있어 여타 문학관과 다른 시인만의 여백의 시 정신을 충분히 살리고 있다는 생각이 들었습니다. 특이한 것은 전시실 한가운데에 윤동주 생가에서 가져왔다는 우물 목판이 배치되어 있는 것이었는데요. 그걸 보는 순간 윤동주가 우물의 시인이라는 사실이 확 다가왔습니다. 당연하게도 그것을 둘러싼 유리벽에는 그의 시 자화상이 새겨져 있었는데요. 한 청년이 농가 외딴 곳에 있는 우물을 찾아가 거기에 비친 자신의 모습을 그리고 있는 시인데 자신에 대한 미움과 그리움이 교차되는 자아성찰의 시입니다. 윤동주의 시의 감동은 바로 이런 것이지요. 누구나 한 번쯤 아니 수없이 자신에 대한 미움과 그리움을 가져본 적이 있는 우리 자신을 되비춰주는 우물, 아니 거울. 그것이 윤동주 시의 매력입니다. 제2전시실은 텅 빈 공간인데요. 지붕은 뚫려 있고 사방은 벽으로 둘러싸였습니다. 아무런 장식도 없고 오직 하늘만 보게 되어 있는데요. 우물 속에는 달이 밝고 구름이 흐르고 하늘이 펼치고 파란 바람이 불고 가을이 있고 추억처럼 사나이가 있습니다. 라는 자화상의 마지막 식구가 떠오릅니다. 하늘을 보면 달과 구름과 하늘과 바람 그리고 가을이 있는 것 같은데요. 마치 우물에 비친 풍경이거나 하늘에 새겨진 우물 같습니다. 하늘 하면 먼저 계절이 지나가는 하늘에는 가을로 가득 차 있습니다. 로 시작하는 별 해는 밤이 떠오르는데요. 그리고 죽는 날까지 하늘을 우러러 한 점 부끄럼 없기를로 시작하는 서시도 생각납니다. 이 하늘은 무엇보다도 별이 있는 곳이지요. 하늘의 별이 찬란한 어느 날 시인은 하늘의 별을 세면서 추억과 사랑과 쓸쓸함과 동경과 시와 어머니를 생각합니다. 시인은 별 하나에 아름다운 말 한마디씩 불러본다고 했으니 하늘의 별은 아름다움과도 깊은 연관성을 가지고 있는데요. 그 아름다움은 여기, 지금 없는, 저기, 먼 미래에 있을 그 어떤 것입니다. 그것은 배, 경, 옥과 같은 이국 소녀들과 정겹던 어느 순간이기도 하고 어머니와 같이 보내던 어린 시절이기도 하며 그렇게 그것들은 사랑, 동경, 추억, 쓸쓸함 같은 것들과도 연관이 되는데요. 한편으로 그것은 그 자신의 이상일 수도 있고 그 모든 것이 응축된 잃어버린 우리 민족일 수도 있습니다. 그것들은 하늘 저 멀리에 올라가 별이 되었습니다. 시인은 나는 무엇인지 그리워 이 많은 별빛이 내린 언덕 위에
내 이름자를 써보고 흙으로 덮어버렸습니다. 라고 쓰고 있는데요. 그것은 별처럼 살고 있지 못한 자신에 대한 부끄러움 때문입니다. 별이 있는 한 부끄러움은 사라질 수가 없습니다. 하늘을 우러러 한 점 부끄러움이 없기를 바랬던 시인. 잎새에 이는 바람에도 괴로워했던 여리고 고결했던 별의 시인 윤동주. 그렇기에 그는 후쿠오카의 그 차디찬 고통 속에서도 의연하게 죽어갈 수 있지 않았을까요? 제3전시실은 이 후쿠오카 감옥을 체험하는 슬픔과 추모의 공간입니다. 출입문은 낡고 육중한 철문으로 되어 있는데요. 문을 열면 감옥의 문처럼 덜커덩 쇳소리가 나고 한 발짝 들어서면 그 어떠한 가구나 설치물 하나 없이 깜깜한 어둠뿐입니다. 시인이 오랫동안 마주했을 후쿠오카의 그 막막한 어둠을 생각하자니 어느 순간 갑자기 가슴이 먹먹해져 오는데요. 문학관을 나오면 언덕 위로 시인의 언덕이 조성되어 있습니다. 여기는 산책을 무척 좋아했던 윤동주가 후배 정병욱과 자주 왔던 곳이기도 하니 당시 시인이 이곳에서 한눈에 보이는 서울을 보며 무슨 생각을 했을지 한 번쯤 생각해 보는 것도 좋을 것입니다. 밤에 와서 보면 시인이 이곳에 와 밤하늘의 별을 보며 별에는 밤을 짓지 않았을까 하는 생각이 들 정도로 하늘이 넓게 펼쳐져 있는데요. 언덕 건너편에는 창의문이 있고 그 밑에 오래된 카페 클럽 에스프레소가 있어 관람 후 한 잔의 커피를 마시기론 딱 좋습니다. 언덕을 넘어 인왕산 둘레길을 걷다 보면 우아한 초소 카페가 있는데 여기는 서울시가 한눈에 보이는 조망지로서 아주 근사하지요. 수성동 계곡 쪽으로 내려오면 시인이 잠시 하숙했던 터가 나오는데요. 이곳은 소설가 김송의 집이었는데 수시로 경찰의 감시와 가택수색 때문에 부득이 하숙을 다른 곳으로 옮겼다고 합니다. 윤동주는 부지런히 근대의 환상, 아마도 안창호의 무실 역행과 준비론에 입각했을 새로운 지식의 세계에 적극적으로 임했던 것 같습니다. 학교를 파하면 기차로 한국은행 앞에서 내려 충무로 책방을 들렀고 나와서는 음악다방에서 음악 감상을 했다고 하는데요. 그리고 명동예술극장에서 영화를 보거나 관운동 헌책방을 둘러보고 집으로 돌아가면 늦게라도 식사 후 김송과 1시간 정도는 담소했다고 하니 용정에서는 상상도 할 수 없었던 생활이었을 것입니다. 이 시기에 그는 문단과 문인에 대한 적극적인 관심을 보였으나 그 어떤 유파와도 섞이지 않았다는 점에서 매우 독자적이었습니다. 굳이 분류하자면 시인 불학의 시 정신의 영향을 어느 정도 받지 않았나 추정해 볼 수는 있는데요. 그런 윤동주를 별을 해듯이 하나하나 추억하면서 걷다 보면 어느새 통인시장이 나옵니다. 근사한 막걸리 집들이 보이고 그곳에서 윤동주와 대화하며 걸쭉한 막걸리 한 잔을 마셔도 좋을 것 같습니다. 노래 듣겠습니다. 벤슨 분 고스트타운. You fill me up till you're empty. I took too much and you let me. We've been down all these roads before, and what we found don't live there anymore. It's dark, it's cold. If my hand is not the one you're meant to hold, maybe you'd be happier with someone else. Maybe loving is the reason you can't love yourself. Before I turn your heart into a ghost town, show me everything we built so I can tear it all down. Down, 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 down. You know I'll stay, don't you tempt me, but all this weight is getting heavy. Been holding up what wasn't meant to stand. I turned this love into a wasteland. It's dark, it's cold. If my hand is not the one you're meant to hold, maybe you'd be happier with someone else. Maybe loving is the reason you can't love yourself. Before I turn your heart into a ghost town, show me everything we built so I can tear it all down.
was, but it's faded away. These broken memories. I'm left here alone and afraid to say, maybe you would be happier with someone else. Oh, maybe you'd be happier with someone else. Maybe loving is the reason you can't love yourself. Before I turn your heart into a ghost town, show me everything we built so I can tear it all down. Down, 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 tear it all down. Down, 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 I'll tear it all down. I'll tear it all down. 꿈을 이루는 도서관, 삶에 가까이 도시와 호흡하는 도서관, 파주시 교화도서관입니다. 도시는 삶의 풍경을 가로지르며 사람과 사회를 반영하고 현상을 제시합니다. 그렇기에 단순히 터전 그 이상의 의미를 가지며 다른 도시나 동네로의 이주는 인생의 새로운 장을 여는 것과 같은데요. 신도시에 자리한 파주시 교화도서관은 개관 17년이 지났음에도 타 시군, 파주 지역 내 이동에 따른 신규 주민들의 가입이 꾸준한 것이 특징입니다. 교화도서관은 이러한 점에 주목해 지역에 대한 이해를 높이고 시민들에게 유용한 정보를 전달하는 파주시 정책 테이블 사업을 운영하고 있는데요. 2008년 7월 15일 개관한 교화도서관은 금촌도서관, 문산도서관, 법원도서관, 중앙도서관에 이어 파주시의 5번째로 문을 연 도서관입니다. 지하 1층, 지상 3층 규모로 보존서고와 어린이 자료실, 2개의 문헌정보실 등을 갖추고 있으며 그중 라운지 네모와 브라우징 룸이 특기할 만한데요. 도서관 2층에 위치한 라운지 네모는 기존의 멀티미디어실과 청소년 자료실을 합쳐 3달간의 개선 작업 후 지난해 10월 새롭게 개방한 공간입니다. 네모 빈칸에는 사용자들의 자유롭고 창의적인 아이디어가 채워지길 바라는 뜻을 담았는데요. 3층의 브라우징 룸은 포근하고 아늑한 분위기가 당연 눈길을 사로잡습니다. 잔잔하게 흐르는 음악을 배경으로 독서를 즐길 수 있고 간단한 다과나 소규모 대화도 가능해 숨은 아지트 같은 느낌을 자아내는데요. 특히 지난해 하반기 브라우징 룸에서 열린 출판 특화 전시 2024 스몰 테이블 인디프레스 작은 출판의 시대를 비롯해 연계 진행된 북페어, 강연 등이 큰 인기를 끌었습니다. 전시를 기획한 심승희 도서행정팀장과 이한별 사서는 지역과 주민, 도서관의 연결과 상생을 강조했는데요. 교화도서관은 파주 출판문화정보산업단지 바로 옆에 자리하고 있습니다. 이러한 입지 조건을 바탕으로 출판, 인쇄를 특성화 주제로 삼아 출판 생태계의 다양성에 기여하기 위해 개성 있는 출판물을 지속적으로 소개해 왔어요. 이외에도 다양한 프로그램이 진행되는데 장소마다 배치된 전문 사서들과 지역 연계 담당 사서가 직접 기획과 운영을 맡고 있습니다. 도서관은 시민들이 있어 존재하고 그들과 함께 성장하는 유기체라고 생각해요. 교화도서관은 지역사회와 지속적으로 소통하고 협력하며 그 역할을 다하고자 합니다. 이한별 사서는 말합니다. 한 달에 한 번 교화 권역 사서 15명 정도가 모두 모이는 기획회의에서는 이달의 키워드 선정과 도서관을 더욱 풍성하게 만들기 위한 다채로운 논의의 장이 펼쳐지는데요. 그리고 이러한 노력의 결실로 도서관과 시민의 유대관계는 점차 두터워지고 있습니다. 교화도서관은 가족 단위 혹은 중장년층이 주 이용자인 다른 시의 도서관들과는 달리 청년과 신혼부부 등 젊은 층의 비율이 높고 새로운 가입자 대부분이 파주시 도서관을 처음 이용하는 특징이 있었는데요. 심승희 팀장은 이러한 특성에 기반해 이용자들에게 가장 필요한 것이 무엇일지 고민했고 그렇게 파주시 정책 테이블을 기획했습니다. 그리고 사업은 국립중앙도서관이 주최 주관하는 도서관 혁신 아이디어 및 우수 현장 사례 공모에서 문화체육부 장관상 수상의 영예를 안게 되었습니다.
파주시에서 주최한 회의에 참석했는데 저도 모르는 시에 유용한 정책과 사업들이 정말 많았어요. 이런 정보를 도서관을 이용하는 시민들과 공유하면 좋을 것 같다는 생각이 들었지요. 도서관 이용자들과 시정에 관심이 있는 시민들의 범위가 다른 경우가 많고 시정에 대해 찾아보려 해도 홈페이지에 너무 많은 정보가 있어 원하는 내용을 찾기 쉽지 않을 거란 생각이 들었습니다. 그래서 실질적으로 시민들이 알면 좋을 삶에 도움이 되는 사업을 도서관에서 알기 쉽고 보기 편하게 소개하면 어떨까 하는 마음에서 출발하게 되었습니다. 심승희 팀장은 말합니다. 심승희 팀장과 이한별 사서는 2023년 파주시의 주요 현안 사업을 면밀히 검토하고 지역 주민들이 체감할 만한 사업을 선정했는데요. 시의 제1호 결제 사업이었던 여성가족과의 성매매 집결지 폐쇄 추진을 시작으로 친수하청과의 파주시 친수공간 조성사업, 문화예술과의 파주 등록박물관 소개, 철도교통과 버스 정책과 첨단도시 정보과의 파주시 교통편의 사업 소개, 청년정책과의 파주시 청년지원 사업 소개 순이었습니다. 이후 프로그램은 주제에 맞는 도서 컬렉션을 꾸리고 정보지와 전시물을 제작해 전시를 운영하는 단계로 구성되는데요. 현안 담당자와의 만남과 가교 역할은 심승희 팀장이, 시민들에게 친근하게 다가가는 프로그램 구현은 이한별 사서가 맡습니다. 두 사람의 시너지는 점차 빛을 발했고 다듬어져 완성되는 기획만큼 시민들뿐 아니라 담당자들의 관심도 집중됐는데요. 그렇게 먼저 참여를 원하는 부서들이 생기면서 사업 2년 차인 2024년부터 공개 모집을 통해 부서를 선정하고 있습니다. 국립중앙도서관은 지난해 도서관 현장에서 활용할 수 있는 다양한 현장 사례와 아이디어를 발굴 보급하기 위한 제18회 도서관 혁신 아이디어 및 우수 현장 사례 공모를 개최했는데요. 그리고 파주시 정책 테이블은 최고상인 문화체육관광부 장관상을 수상했습니다. 도서관을 시의 정책과 시민을 연결하는 지역 정보 중심의 공간으로 확장한 점이 높은 평가를 받은 것인데요. 사업 초기에는 어려움이 많았어요. 실무 담당자들은 업무나 민원 측면에서 부담을 느끼기도 했고 이용자들은 현안에 대해 각자 민감하고 예민하게 느끼는 부분들이 있었습니다. 그래서 다방면으로 고민하고 여러 노력을 기울였어요. 도서관과 도시를 분리해서 생각하기는 어렵잖아요. 단순히 아름답고 예쁜 것만 보여주는 것이 아닌 우리가 누리는 편의가 당연하지 않다는 사실을 상기하고 지역의 당면과제를 공유, 논의하는 것 역시 시대의 소명을 부여받은 도서관의 중요한 역할 중에 하나라고 생각합니다. 이한별 사서는 전합니다. 파주시 정책 테이블 사업은 이제 정책 소개를 넘어 시민들이 필요한 정보를 요구하면 대응하는 컨시어지 서비스로 확장 운영할 예정인데요. 2년간 제공한 정보 컬렉션을 토대로 시민들 스스로 정보에 대한 요구를 표현할 수 있도록 독려하는 방식입니다. 2025년에는 사업을 보다 공고하게 진행하면서 아카이브에 주력할 계획입니다. 공모 접수 후 기존과 동일하게 3월부터 2개월씩 5개 사업을 소개하고 홈페이지 구축 등 온라인 액세스를 통한 정보 확산 방법을 논의하고 있어요. 차근차근 기조를 쌓으며 파주시의 다채로운 사업을 조망하고 궁극적으로 도서관이 지역의 열린 광장으로 기능하도록 하는 것이 목표입니다. 심승희 팀장은 말합니다. 노래 듣겠습니다. 아마즈 아유무 옵세스트. You gotta let go. Maybe it's a little too late, cause I already put my all to the table. Everything about me from the get-go. There goes another love song. Hate that it's becoming my usual. Taking things slow, I just can't control. Baby, I'm incapable of it. Then one day, show up like heaven sent you here. So I say, hello, how you doing? Nice to meet you. All my friends, no, are telling me she might be bad news. Now I can't go back, yeah, you know I'm caught up in you. I get obsessed so easily. Like honestly, what the fuck is wrong with me? I go 2 nights out with the girl and I think I'm in love. Why do I fall so easily? Or is it that she's so perfect for me? I can't keep on feeling the love of my life
guess I'm obsessed with you. Think I'm doing better. Took a little but I got my head on. Finally taking a good care of me, myself, and I don't wanna wait no more. Trying everything I can, like meditating, keeping myself busy down to every second, so I don't have time to fantasize what could have been like you and I. And then again, show up like heaven sent you here. So I say hello, how you doing? Nice to meet you. It's all the play. I mean, 'cause you can't deny your natural beauty. Now can't go back. Yeah, you know I'm caught up in you. I get obsessed so easily. Like honestly, what the fuck is wrong with me? I go 2 nights out with the girl and I think I'm in love. Why do I fall so easily? Or is it that she's so perfect for me? I can't keep on beating the love of my life like this, but I guess I'm obsessed with you. I get obsessed so easily. Like honestly, what the fuck is wrong with me? I go 2 nights out with the girl and I think I'm in love. And why do I fall so easily? Or is it that she's so perfect for me? I can't keep on meeting the love of my life like this, but I guess I'm obsessed with you. Yeah. 음식의 맛을 더하는 비결 중에 하나가 숙성이라고 하죠. 고기, 양념, 심지어 카레도 시간을 두고 숙성시키면 더 깊은 맛이 난다는데요. 숙성이 별건가요? 가만히 놔두는 거잖아요. 아무것도 안 하는 것 같지만 더 좋은 맛을 내기 위한 기다림의 시간. 지금 여러분이 견디고 있는 그 시간도 숙성의 과정일 거예요. 지금까지 세상의 문화, 예술, 공연, 전시, 아카이브, 도서관 이야기, 세종 FM 라디오 라키비움 진행의 함동이었습니다. 끝으로 들려드릴 곡은 제라드 엔리크, 코르발, 샤일로 다이너스티, 노보케인입니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 세종시청자 미디어센터와 함께 시청자가 직접 제작한 프로그램으로 방송통신위원회의 방송통신발전기금을 지원받아 제작되었습니다. One more shot, 'cause I feel like you're up to something. Fuck that you're up to something scandalous. Taste my bitter heart, you know it makes you blush. But something isn't right with this. I've been missing the attention, you don't listen. You've been giving, you've been spending all your time on the line. Oh, 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 yeah, yeah. You're like Novocaine, Novocaine, yeah, yeah. Poison in my brain, Novocaine. Hey, 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 yeah. You're like Novocaine, Novocaine. Overdosing over you, got me feeling like a movie. Come over, let's make a movie and work your body down, down, down. Down, down, oh, reminiscing every picture with you. Yes, I miss you, but you wasn't happy.
Kick it with you in the city, busy, but you wasn't in it for the magic. And I don't want you to find love. You got me going through the motions. So come on, baby, give me something. 'Cause something isn't right with this. I've been missing the attention. You don't listen. You've been giving. You've been spending all your time on the line. Oh, 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 yeah, yeah. You're like Novocaine, Novocaine, yeah, yeah. Poison in my brain, Novocaine. Hey, 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 yeah. You're like Novocaine, Novocaine. Poison in my brain.